जय श्रीकृष्ण नमस्कार दर्शक बंधु माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानक स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु आज आम जाना टैरोट कार्ड माध्यम जे कि बिछा राशि विषय में जुलाई मासटी किपरि समय अतिबाहित हम मु मोट उपर एकादशटी कार्ड बाहर करी शरीर तत्व अनुसार एकादश इंद्रियर अनुजाई आम एकादशटी कार्ड बाहर करवा। दुईटी कार्ड वर्तमान जेहेतु जुलाई मास होना जून मास चली जून मासर परिस्थिति कौन अच्छी से विषय में वर्तमान जाना दुईटी कार्ड रे एवं आउ 9टी कार्ड आम रखा जुलाई मास जुलाई मासर प्रथम सप्ताह ठारू शेष सप्ताह किपरि समय अतिबाहित हम एवं जुलाई मासरे आपणकर कौन कौन सब समस्या रहिबो केउ तारिख रे कौन घटिबो से विषय मु आपण मानकु कहबी एवं ये वर्षर तत्व अनुसार आपण केते कौन भोगाभोग केते कौन लाभ ये सब रहिबो से संपर्क कहबी। आपणको राशिर अधिपति ग्रह मंगलक प्रतिकार निमंते मु किछि मध्य आपणको सूचना देबी आपण मानकर भाग्य परिवर्तन पई। तेबे मोर प्रिय जहाँकि बिछा राशि व्यक्ति माने केउ बिछा राशि व्यक्ति माने केउ लाइन ले गले से माने उपकृत होई पारे से विषय मध्य मु आपण मानकु संक्षेप रे कहबी। बिछा राशि व्यक्ति मानक शरीर रे कौन कौन रोग होता है कहीं होता है से विषय में कहबी। कार्यक्रम को प्रथम रु शेष पर्यंत देखा अनुरोध करुच्ची। जो मैंने आमर ये माधव पवित्रवाणी राशिफल चैनल को सब्सक्राइब करना निश्चित भाव में सब्सक्राइब कर दिंतु। आपण पाखे सबकि अपडेट जाकि पहुँचो जहाँकि आप प्रत्येक समस्यार समाधान पाई निश्चित भाव में उपकृत हो पारे। एवं जो मानकर जन्म कुंडली किसी प्रोब्लेम देखा दूसरी किसी समस्या बहुत लगी रोचे से कार्यक्रम सहित जोड़ी हुई फोन नंबर दि जाऊँगी। प्रत्येक शनिवार रविवार संध्या 6 रु राति 9 भितर आपण माने जोगाजोग करेंगे एवं आपणकर समस्यार समाधान पाई निश्चित भाव में उपाय पाई परिबे एवं आपणकर भाग्यर मध्य परिवर्तन करिवार जोग आपनको मिल जिवो। तेबे प्रिय दर्शक बंधु आउ काल विलंब डेरी न करी एबे आसंतु आमे कार्ड माध्यमरु एकादशटी कार्ड बाहर करिबा। आउ ए एकादशटी कार्ड रु दुईटी कार्ड आमे जून मास विषय कहबा 9टी कार्ड को रखिबा जुलाई मास पाई। जय श्री कृष्ण कौन आसुची मोर प्रिय बिछा राशि व्यक्ति मानक पाई जून मासर वर्तमान दुईटी कार्ड रे कौन आसुची से विषय जानिबा। जय श्री कृष्ण जय मां टेरो माता। जय श्री कृष्ण मोर प्रिय बिछा राशि ध्यान दिंतु। वर्तमान जून मास चली सरी ना जून मासरे दुईटी कार्ड मु बाहर करी नाइट ऑफ पेंटाक्लोस कार्ड किंग ऑफ वांड्स कार्ड ये दुईटी कार्ड आपनकर जून मासर वर्तमान परिस्थिति विषय से कहबो। एवं एटा होची मूलाधार चक्र ठारू आमे आरंभ करिबा एवं सहस्रादल चक्र पर्यंत आमे शेष करिबा। तेबे मोर प्रिय जहाँकि बिछा राशि व्यक्ति माने मन रखंतु जे कि 16/8 विशाखा नक्षत्र 17/8 अनुराधा नक्षत्र 18/8 ज्येष्ठा नक्षत्र ये तीनोटी नक्षत्र रे विभक्त होइतिबा मोर प्रिय बिछा राशि व्यक्ति माने ये जो कार्ड आसी वर्तमान आपणकर शांत स्वभाव आपन को आगु को बढ़िबा को चेष्टा करूछंती। शांत स्वभाव रे आपण कठिन परिश्रम करिवार जोग देखा दउची। पॉजिटिव कार्ड आसी आपन को कार्य को एकाग्रता निष्ठार सहित करिबा को चेष्टा करूछंती। अवश्य सफलता जो उद्देश्य रे अछंती ता प्राप्ति हबो किंतु अर्थ कैरियर बाबद में भल फल वर्तमान रही किंतु असुविधा नहीं। परवर्ती कार्डटी आसी किंग ऑफ वांड्स समय अनुसार निजको परिवर्तन करने आप उद्यम जारी रखुंट केतबले कौन करेंगे माने लोक मान कार्य किपरि हासिल करेंगे ये सब भावना वर्तमान भितर आपन भितर जागृत होची। ये जहाँकि आप बहुत एनर्जी रही वर्तमान मौज मजलिस भल आप मौजर पूरा माइल भी अटंती आप बुलाबुली कुआड़े जापारती। वर्तमान समस्या मीडिया फील्ड रे काम करथुवा प्रिय व्यक्ति मानक पई भल अछि। प्रति क्षेत्र में वर्तमान भल मंद भितर समय अतिबाहित होची। जहाँ भी हो वर्तमान समस्या जहाँ कहूँ वर्तमान ठीक ठाक सब एक प्रकार अच्छी किंतु मोर प्रिय जहाँकि बिछा राशि व्यक्ति माने ये जो वर्तमान जो समस्या चली ये किंग ऑफ वांड्स कार्ड ये हूँ बुद्धंकर कार्ड आसी आपड़ बहुत उत्साहित अच्छा जहाँ भी चाहिए ता करें मैच्योर रही आत्मविश्वास आपन भीतर मनी कैरियर क्षेत्र में नुआ व्यवसाय करने को उद्यम करेंगे जहाँ बहुत भल भी रही पारे आगो को भल फल मिल कार्य क्षेत्र में व्यवसाय कौन मैच्योर लोकों सहायता नियंतु उपदेश नियंतु भल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करें चाकरी क्षेत्र में बहुत वर्तमान स्थिति में भल किंतु ये तो थिला जून मासर कथा आमे किंतु जुलाई मासर कथा मुख्य रखिबा। जुलाई मासर प्रथम सप्ताह द्वितीय सप्ताह तृतीय सप्ताह चतुर्थ सप्ताह पर्यंत कौन आसूची आमे देखिबा। प्रथम सप्ताह जुलाई मासर मुख्य कथा होची द हैंगड मैन एवं 10 ऑफ सोर्स कार्ड। ये जो द हैंगड मैन कार्ड आसी ये कार्ड कहबार कथा आपण बहुत कष्ट परिश्रम करेंगे
ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ଅନେକ କଷ୍ଟ କରିବା ଫଳରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ବଡ଼ ଧରଣର ଆଶା ଥିଲେ ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଭଲ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ବୃହସ୍ପତି ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ସଫଳତା ମିଳିବ। ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟର ସେଲିବ୍ରେସନ ଭଲ ମିଳିବ। ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବୃହସ୍ପତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ବ୍ରୁଂ ବୃହସ୍ପତୟଃ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହର ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଡଟି 10 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଏ କାର୍ଡ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଏଠି ଶେଷ ହେଇଯିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ବୋଧେ ଏଇଠି ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେବ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ ହେବ। ତେଣୁ ଯାହା ବି କରିବେ ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ କିଛି ବି ସମାପ୍ତ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯାହା ବି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ଆସିବ। ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ସମୟ ସାଥିରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯାହା ଆସିବ, ଯାହା ବି ହେବ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଯେ ଆପଣ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରି ଲାଗିପାରେ, କୌଣସି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲା ପରି ଲାଗିପାରେ, ବହୁତ ବଡ଼ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଲାଗିବାର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେଉଛି। କେୟାରଫୁଲ ଭାବରେ ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ। ମନ ଭିତରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି। ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଧୋକା ଖାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପିଠି ପଛପଟରେ କିଏ ଛୁରୀ ଭୁସିଲା ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ ହୋଇଯିବାର ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି। ଥକା ବା ନର୍ଭସ ହେଲା ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ରିଲେସନସିପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇପାରେ। ପାର୍ଟନର ଅଲଗା ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାର କୌଣସି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିକାର କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତି ପ୍ରତିକାରରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଭଲ ମନ୍ଦ ଭିତରେ ସମୟ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହଟି ଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହକୁ ଆମେ ନଜର କଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି 10 ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଏବଂ 2 ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। 10 ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ କାର୍ଡ କଥା କହିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଇଏ ରବିଙ୍କର କାର୍ଡ। 10 ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ କାର୍ଡ କହିଲେ ରବିଙ୍କର କାର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବର୍ଡନ ରହିବ, ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବେ ଏ ମାସରେ। ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର କମିବ। ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ତଥାପି ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରି କିଛି କାମ ନିଜ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ। ତା ନହେଲେ ଆପଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, এই କାର୍ଡ କହୁଛି ଆପଣ ଯେତେ ପ୍ରଥମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଭାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଏନ୍ କରିଯିବେ। ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସବୁ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ ଚିଡ଼ିଯିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁକି ବି ବାହାରି ପାରିବେନି ସେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ। ବହୁତ ଓଭରଲୋଡ୍ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରେସର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କହିପାରନ୍ତି। କେୟାରଫୁଲ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଅଧିକ କିଛି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ହାର ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସଫଳ ହେବ। କେଉଁ କାମରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ମାସ ଯଦି ଭଲ ମନ୍ଦ ଭିତରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଉଛି, ମନ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଜୋସ୍ ରଖି କାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଜୀବନ ପଥରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା, ଅନେକ ଦୁଃଖ, ଅନେକ ସୁଖ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ କାମ ପ୍ରେସର ରହିବ। କାହାକୁ ବି ସମୟ ଠିକ୍ ସେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଖୁସି ମଜା ମସ୍ତିରେ ମନ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସାଲେରୀ ମଜୁରୀକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ। ତେବେ ଏ କାର୍ଡ ଯେହେତୁ ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଜୋସ୍ ରଖି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କେହି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଜୋସ୍ କମିଯିବ। ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରି ଲାଗିବ, ଥକାପଣ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ବି ଆସିବ। ତେବେ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ମାଧବ ପବିତ୍ରବାଣୀ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନାରେ ନିଜକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଆଉ ଏକ କାର୍ଡ ଆସିଛି 2 ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ। ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ବି ରହିବ। ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ସମୟ ବହୁତ କିଛି ବି ନୂଆ କରି ନେଇକି ଆସିବ। ଯେତେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସେତେ ଅଧିକ ଫଳ ଭଲ ମିଳିବ। ମନି, କ୍ୟାରିୟର, ବ୍ୟବସାୟ କଥା ଯଦି କହିବେ, ଚାକିରି ଯଦି କରୁଥିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଲ୍ପ ମିଳିବ, ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ଯଦି ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କହିବେ ତେବେ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ରିଲେସନ କଳି ଝଗଡ଼ା ଚାଲୁଥିଲେ ସମାଧାନ ହେବ। ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ କହିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ କାହା ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କିଛି ତ ଜଣାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟଣା ଘଟିବ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, ମନ ମାଳିନ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଥିରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଯାହା ସାଥିରେ ହେଉ, ଆପଣ କହିଲେ ଯାଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏଠି ଆସିବ। ତେଣୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଭିତରେ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହଟି ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି। ଆମେ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହକୁ ଗଲେ, ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଆସିଛି 4 ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଜୀବନର ବହୁତ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପୁରୁଣା କଥାକୁ ପୁରୁଣା ଭାବନାକୁ ଭାବିକି ଧରିକି ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ କିଛି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ କିଛି ମୌକା ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଡାକ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେଥିଲାଗି ଭଗବାନ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଦେଖେଇବେ। ଆପଣ ମନ ଉଣା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସହ କିଛି ବି ଭୁଲ ହେଇଯାଇପାରେ, ତଥାପି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖରାପ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଚାନ୍ସ ଦେବେ। ତାର ବ୍ୟବହାର ଯଦି ଆପଣ କରିବେ, ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ଏଠି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ତେବେ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହର ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଡଟି ହେଉଛି ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ। ଯାହା ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ କଥା କହିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ
ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କାର୍ଡ ପ୍ରଥମ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କାର୍ଡ ଆସିଥିଲା, ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କାର୍ଡ ଆସିଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଇଏ ଆପଣ ବହୁତ ଏନର୍ଜି ରହିବେ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିବ, ଯୋଦ୍ଧା ପରି ରହିବେ। ମନରେ ସାହସ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରିକ୍ସ ନେବେ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଯଦି ରିକ୍ସ ନ ନେବେ ସଫଳତା ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ତେଣୁ ରିକ୍ସ ନେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପାଇବେ। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ମନ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ଏହି ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହଟି ମଧ୍ୟ ଭଲ ମନ୍ଦ ଭିତରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଉଛି। ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ କିଛି ବି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଶେଷ ସପ୍ତାହକୁ ଗଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏ କାର୍ଡ ଆସିଛି 5 ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ କାର୍ଡ, 3 ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ। 5 ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ କାର୍ଡ କଥା କହିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଇଏ ବୁଧଙ୍କର କାର୍ଡ, ଇଏ ନେଗେଟିଭ କାର୍ଡ ଆସୁଛି। ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ଚାକିରି ରିଲେସନସିପ୍ରେ ସାବଧାନତା ଟିକେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଯଥା କଳି ଝଗଡ଼ାରେ ପଶିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। କାହା ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ରହୁଛି। ଶରୀର ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କିଛି ବି ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ହଡ଼ବଡ଼ରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କଳିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତି, କେୟାରଫୁଲ ଭାବରେ ସମୟ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ବିଚାରକୁ ନେଇ ଆପଣ ନିଜ ସହିତ ନିଜେ ଲଢ଼େଇ କରିବେ। ନିଜ ଭିତରେ ହେଉ କି ବାହାରେ ହେଉ ଆପଣ ବିଚାରକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଅଛି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଦରକାର ଅଛି। ଆଗକୁ ବୁଝା ପଡ଼ିବ କି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହା ବି କହୁ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଶାନ୍ତ ରହିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ, ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ସପ୍ତାହର ଶେଷ କାର୍ଡଟି ମଧ୍ୟ 3 ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଏଠି କ'ଣ ଆସିଛି, ଏ କାର୍ଡ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ନା ଆପଣ ମଣିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଲାଗେ ଜୀବନରେ ବୋଧେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ ଲାଭ ହେ ଜୀବନ ପ୍ରତି କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେତିକିବେଳେ ମଣିଷ କ'ଣ କରେ ସର୍ବଦା କର୍ମ ତତ୍ପର ହୋଇ କିଛି ବି ପାର୍ଟି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ବନେଇବା, ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲିବା ଏ କାର୍ଡ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବି ଏ କାର୍ଡ କହୁଛି। ଯେଉଁ ଖୁସିରେ ଆପଣ ମାସ ସାରା ଯାହା ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଭିତରେ ସାମିଲ ହେଇଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଆଉ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଖୁସିରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ପାର୍ଟି କରିବେ। ଆଉ କରିବା ବି ଉଚିତ, କାରଣ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛି, ସବୁବେଳେ ନିଜ କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି। ଯଦି ବି କେବେ ଏନ୍ଜୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆସୁଛି ସବୁ ବୋଝ ହାଲକା ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ ହେଇଯିବ। ଏ କାର୍ଡ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ବହୁତ ଭଲରେ ଦିନ ଅତିବାହିତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ରିଲେସନ ବୁଲି ଯାଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଲାଭ କରିବେ, ଲାଭର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖେଳକୁଦରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାତିବେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶେଷ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଭଲ ମନ୍ଦ ମିଶାମିଶିରେ କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି ଏ ମାସରେ କ'ଣ କେମିତି ହେବ। ମୁଁ ତ ସପ୍ତାହ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝେଇଲି, କିନ୍ତୁ ମାସର ଶେଷ ବୁଝେଇଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇ କାର୍ଡଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ କଥା। ଏ କାର୍ଡ କ'ଣ ଆସିଛି, ଏ କାର୍ଡ ଯଦି ନେଗେଟିଭ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ସବୁ ନେଗେଟିଭ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଆସିବ, ଯଦି ପଜିଟିଭ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ସବୁ ପଜିଟିଭ ଏଇ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଆସିବ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କ'ଣ ଆସୁଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଇଏ ହେଉଛି 8 ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ। ଇଏ ନେଗେଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅନ୍ତରର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରନ୍ତି। ବହୁତ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଦରକାର ଆସିବ ସମୟ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବେ ନାହିଁ, ନଚେତ ଆପଣ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରୁନାହାନ୍ତି ବା କରିବେ ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କଲେ ଯାଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମିଳିବ। ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଲେ ସମସ୍ୟା ଆମ ସାଥିରେ ରହିବ ଆଉ ଆଗକୁ ବଡ଼ ହୋଇ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନ ଭାଙ୍ଗିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଭାବରେ ପ୍ରତି ମାସ ଗତି କରିଥାଏ। ପ୍ରତି ମାସ ଭଲ ବି ନଥାଏ, ପ୍ରତି ସମୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ନଥାଏ। ତେଣୁ ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଦୌ ଖୁସି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ, ନହେଲେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାସର ଠିକ୍ ଜଣା ଯାଉନାହିଁ। ତଥାପି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏ ମାସରେ କେଉଁ ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଘଟିବ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଯେ କି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି 1 ରୁ 3 ତାରିଖ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ରହିବ, ଯେହେତୁ ଦ ହ୍ୟାଙ୍ଗଡ ମ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଯାହାକି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାଜନ ବସ୍ତ୍ର ଭୂଷଣ ଧାରଣ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ କହିବ। ଆଉ 4 ରୁ 6 ଶୁଭାଶୁଭ ବୁଦ୍ଧି, ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି, ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି, ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲାଭ, ଦୂରଯାତ୍ରା ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ତ 4 ରୁ 6 ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ରହୁଛି। এই ଉଦ୍ୟମରେ ଆପଣ ସଫଳତା ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 4 ରୁ 6 ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ 4 6 ଶୁଭାଶୁଭ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ରହିବ। ଆଉ 7 ରୁ 9 7 ରୁ 19 ସନ୍ତାନ 7 ତାରିଖରୁ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାନ ସୁଖ, ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି, ଧନ ଜନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୃଦ୍ଧି, ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି, ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି, ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲାଭ, ଦୂରଯାତ୍ରା ପରୀକ୍ଷାର ଯାହାକି ସଫଳତା ଯୋଗ ଦେଖାଦେବ। କେମିତି ଦେଖାଦେବ ନା ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। 20 ରୁ 24 ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିବ, ଯାହାକି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ହେତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ, କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ନିଶ୍ଚିତ
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। 25 ରୁ 31 ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି, ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ, ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି, ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। ଲାଷ୍ଟ କାର୍ଡ ଏଠି ଖୁସି ରହିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ତାରିଖରେ ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଘଟିବ। ତେବେ ମୁଁ ସାରାଂଶ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏହାର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସର ଫଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଶୁଭ ରହୁଛି। ଦେହ ପ୍ରାୟ ଭଲ ରହିନପାରେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷତିର ଯୋଗ ଟିକେ ଦେଖାଦେଉଛି, ଦ୍ରବ୍ୟ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି, କିଛି ବି ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇପାରେ, ଯାହାକି ଆୟ ଠାରୁ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭିତରେ ବଢ଼ିବ। ଚାକିରିରେ ଅପଯଶ ଆପଣ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତିର ଯୋଗ ରହୁଛି, ତେଣୁ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଅକୃତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବିଛାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମାସଟି ଗତି କରିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଏଇ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇନଥାଏ। ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସୁନା କାହିଁକି ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେବେ ବିଛାରାଶି କାହିଁକି ଏ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି 2025 ମସିହାର ଏଇ ଜୁଲାଇ ମାସ? ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଏ ଜାନୁଆରୀ ଠାରୁ ମେ ମାସ ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃହସ୍ପତି ଅତି ଶୁଭ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ପରଠାରୁ 19 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ରହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ 4 ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି ଶୁଭ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ପରଠାରୁ ବର୍ଷ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପୁନଃ ଅଶୁଭ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶନି ପ୍ରଥମ 3 ମାସ ଅତି ଅଶୁଭ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ 9 ମାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଶୁଭ ରହିବେ। 18 ତାରିଖ ମେ ମାସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏ ଯେଉଁ ମେ ମାସ ଗଲା 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁ ଅଶୁଭ, କେତୁ ଶୁଭ, ତା ପରଠାରୁ ରାହୁ ଅତି ଅଶୁଭ, କେତୁ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ସ୍ଥାନ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆଦୌ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ନାହିଁ, ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ବର୍ଷ ସାରା ପାପ ଗ୍ରହ ଶନି ରାହୁ କେତୁଙ୍କ କୁପ୍ରଭାବ ଲାଗି ରହିବା ଫଳରେ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ କ୍ଲେଶ, ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଅସନ୍ତୋଷ, ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧାବିଘ୍ନ, ବିଫଳତା, ଶୁଭ କାମରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗ, ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା, ସମ୍ମାନ ହାନି, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧୋଗତି, ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅସଫଳତା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବଦଳି, ସନ୍ତାନ ଚିନ୍ତା ଆଦି ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଖାଦେବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ମେ ମାସ ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବାରୁ ଯେତେ ଯାହା ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ବଜାୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଯେଉଁ ମେ ମାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜୁନ୍ ମାସ। এই ଜୁନ୍ ମାସ ଠାରୁ ସମୟ ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଓ ନାନା ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଇଆଡ଼କୁ ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ମହିଳାମାନେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନଟି ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ବିତାଇବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଯତ୍ନଶୀଳ ନ ରହିଲେ ଆଶାନୁରୂପକ ଫଳ ପାଇବା ସମ୍ଭବ ରହିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଦେଣି ନେଣି କାରବାରରେ ସତର୍କ ନ ରହିଲେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ କେୟାରଫୁଲ୍ ଭାବରେ ସମୟ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବିଛାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଉଛି, ଯଦି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ, ତେଣୁ କେଉଁ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତ ଅନ୍ଧାର ରାତି ନଥାଏ ନା, ସବୁବେଳେ ବି ଜହ୍ନ ରାତି ନଥାଏ। ତେଣୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ବି ଟିକେ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ ବି ମନ୍ଦ ସମୟ ଆସୁଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଜୁଲାଇ ମାସ ସମୟଟି ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ। ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ କିଏ ନା ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅମଙ୍ଗଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ରକ୍ତପିତ, ଯାଦୁ, ଭଗନ୍ଦର, ପ୍ରମେୟ, ବ୍ରହଣ, ଅସ୍ଥିଭଙ୍ଗା, ରକ୍ତସ୍ରାବ, ଅଗ୍ନି ହେତୁକ ଦ୍ୱାହି, ମାନେ ଅଗ୍ନିରେ କୌଣସି ପୋଡ଼ିଯିବା ଜଳିଯିବା ଏସବୁ, କିମ୍ବା ଅର୍ଶ ରୋଗର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଆପଣ ଏଇସବୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କାରଣ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ। ଯାହା ବି ଅମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି, ଯେ ଶନି ରାହୁ ବୃହସ୍ପତି କେତୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଦୁର୍ବଳ ରହିଗଲେ ସବୁ ଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଏମିତି ହିସାବରେ ମାଡ଼ି ଆସିଥାଏ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କାରଣରୁ ଟନସିଲ୍ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ, ଗଳାର କୌଣସି ରୋଗ ଦେଖାଦେଇଥାଏ, କଣ୍ଠ ରୋଗ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଦେଇଥାଏ, ରକ୍ତ ବିକାର, ଗଣ୍ଠି ବାତ, ଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥା, ଆଖିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା, ବେହୋସ ହୋଇଯିବା ଏସବୁ ଏଇ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସୁଗନ୍ଧି ଗଛର ମୂଳ ଯାହାକି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବିଧିପୂର୍ବକ ଭାବରେ ଆଣି ତାକୁ କବଜରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏସବୁ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ରୋଗ ସବୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଏ ରୋଗ ଯଦି ହେଇଛି ତାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛାରାଶି ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର 16/8, 17/8 ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର, 18/8 ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର, ଏ 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣ ଏହି ସୁଗନ୍ଧି ଗଛର ମୂଳକୁ ଧାରଣ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ 3ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତିକାର ନ କଲେ
ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମନ ମତାନ୍ତର, ବ୍ୟବସାୟର କ୍ଷୟକ୍ଷତି, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକର ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଋଣ ଧାର କରଜର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ପରି ହେଇଯିବା, ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କର ନ ପଡ଼ିବା କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟାରେ ଅବହେଳା ବା ଚାକିରିରେ ବିଫଳତା ହେବା, ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଦେବ ଆଉ ଆୟତ ଅଣାୟତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବେଳ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ଆମେ ଯଦି ତାର ପ୍ରତିକାର କରିବା, କିଛି ବି ତାର ପ୍ରତିକାର କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଳରୁ ତିଳ ପ୍ରମାଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଟିବ। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ସାକ୍ଷାତ ଅଗ୍ନି ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟାକାରୀ ପାପୀ ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ ସେ ପାପରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରକୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ତିନୋଟି ଗୁଣ ରହୁଛି। ତିନୋଟି ଗୁଣକୁ ସତ ରଜ ତମ କିମ୍ବା ଆକାଶ ପାତାଳ ପୃଥିବୀ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ ବାତ ପିତ୍ତ ଆଦି ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ଥିବା କୁବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥାଏ। ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଗମନା କରୁଥିବା ପାପୀ ଯେବେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାପୀର ଉକ୍ତ ପାପ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। এই ଯେଉଁ ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଏ ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ। এই ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ, এই ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ତିନି ଅଗ୍ନି ଗ୍ରାହ ପାତ୍ୟ ଅହଳାୟ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣାୟ ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିବାର ଅନେକ ଲାଭ ଅଛି। ଅସ୍ଥି ମଞ୍ଜା ଗଣ୍ଠି ଆଦି ବ୍ୟଥା କାରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଅସ୍ଥି ମଞ୍ଜା ଗତି ରୋଗ ନିବାରଣ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିବା ଲାଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ବିଜୟ ହାସଲ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତି ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଏଇ 2025 ମସିହାର ସମସ୍ୟା ସବୁ ଚାଲୁଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଭିତରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଆତ୍ମା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟି ଯାଉଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ବିନା ପ୍ରତିକାରରେ କୌଣସି ଆଶା କରିବା ବିରାଟ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆମେ ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ନମ୍ବର ଦେଇଛୁ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସମୟ ସିନା ଖରାପ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବା କର୍ମୀମାନେ ବା ଗୃହକର୍ମୀମାନେ, ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଯେ କି ଆପଣ କେଉଁ ଦିଗରେ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କିପରି ରହିଥାଏ। ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ପରିଶେଷରେ କହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରୁଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଭାଗ୍ୟ। ଦୃଢ଼ ବିଚାର ବଳରେ କିନ୍ତୁ 45 ବର୍ଷ ପରେ ଯାଇକି ଭାଗ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର 45 ବର୍ଷ ପରେ ଯାଇକି ଭାଗ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ କୌଣସି ଅବାଞ୍ଛିତ ସୂତ୍ରରୁ ମୋଟା ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଥାଏ। ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ରୋକ ଠୋକ କଥା ଯୋଗୁଁ ମତ ଯାହାକି କୌଣସି ମାନେ ଯାହାକୁ ମତ ଦୈଧ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି, এই ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷିଜାତ ସାମଗ୍ରୀ, କୋଇଲା, ଦୁଗ୍ଧ, ବସ୍ତ୍ର, ମୁଦ୍ରଣ, ଯାହାକି ମାନେ ଲଟାରୀ, ଭୂମି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ଶୁଭପ୍ରଦ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ଚାକିରି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଇଁ କହିଲେ ପୋଲିସ, କଳକାରଖାନା, ଆୟକର, ବ୍ୟାଙ୍କ, କୃଷି ଦପ୍ତର, ଜୀବନ ବୀମା ବିଭାଗ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ଦିଗରେ ଏମାନେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଛା ରାଶିର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଯାହା ଜୁଲାଇ ମାସର କଥା କହିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଜନ୍ମକୁଷ୍ଠି ଥାଏ ତାକୁ ଯଦି ସେୟାର କରି ଆପଣ ଜନ୍ମକୁଷ୍ଠି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ଆମର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ନମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଆମ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରବିବାର ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଛି, ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ରାଶିଫଳ ଚାଲୁଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଏବଂ ମାସିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଯାଉଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆଉ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।